آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی آیات 32 اور 33 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم سچائی کے متلاشی اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور فقی نے اس سے کہا، کیا خوب آئے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اس فقی نے سمجھ لیا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال اس وقت کیا جب خداوند یسوع مسیح کو کچھ صدوقیوں کی طرف سے چیلنج کیا گیا، جنہوں نے مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا۔ صدوقی خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس فقی نے خداوند یسوع مسیح کے جواب کو غور سے سنا اور اسے صحیح کہا۔ لہذا یہ فقی خداوند یسوع مسیح سے اپنا ذاتی سوال پوچھتا ہے۔ وہ یہ سوال خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش میں نہیں پوچھتا، بلکہ اس لیے کہ وہ خلوص دل سے یسوع کا جواب سننا چاہتا تھا۔ تو اس نے یسوع سے پوچھا، سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ اس سوال کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے پورے قانون کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پہلے خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرنا چاہیے، اور پھر اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اس فقی کی تقلید کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی حمایت ظاہر کرنا اس کے لیے خطرناک تھا۔ دوسرے فقیوں میں سے بہت سے خداوند یسوع مسیح کے بہت زیادہ مخالف تھے، لہذا یسوع کی تعلیمات کے ساتھ کھلے عام اپنے اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے وہ خود کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے خطرے میں ڈال رہا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ سچائی کا متلاشی تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر اس کی زبردست تعریف کی، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ ہماری بڑھتی ہوئی سیکولر دنیا میں خدا کی بہت سی سچائیاں ہیں جن پر کھلے عام سوال اور چیلنج کیے جا رہے ہیں۔ اخلاقی سچائیاں کیا ہیں؟ اس پر اتفاق معمول سے زیادہ مستثنی ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم سب کو صرف سچائی کے متلاشی ہونے کی وجہ سے دنیا سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معروضی بد اخلاقی کی کھلم کھلا حمایت کرنے سے محض انکار ہی انہیں سیکولر دنیا کا نشانہ بنا دے گا۔ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، کیا ہم سچائی کے متلاشی ہیں؟ کیا ہم
खुदा की मुकद्दस सच्चाइयों को सुनते ही पहचानते हैं? अगर ऐसा है तो क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हमें उन सच्चाइयों की पैरवी करने और दूसरों के सामने खुदा के ज़हन के मुताबिक बयान करने की जरूरत है? अंजीली बशारत मजहब परस्ती से मुख्तलिफ है। मजहब परस्ती खुदा की सच्चाइयों की मुखालफाना और जबरदस्ती तबलीग है। ये इस्तदलाल पर मबनी है और दूसरों की आजादी और वकार के लिए बुनियादी एहतराम का फुकदान है। दूसरी तरफ अंजीली बशारत एक लाजमी अमल है जिसमें मसीह के हर पैरोकार को मशगूल होना चाहिए। बशारत हर हाल में सच्चाई की दयानतदार और आजिज़ी की तलाश है। जो बशारत देता है वो दूसरे पर हमला नहीं करता, वो तनकीद और मुजम्मत नहीं करता। इसकी बजाय वो खुद पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करता है और फिर इस सच्चाई को खुले आम उन लोगों के साथ बांटता है जो इसे सुनने और कबूल करने के लिए तैयार हैं। बहुत से तरीकों से इस फकीह ने ऐसा ही किया। उसने सुना, समझा, इस्तफसार किया और फिर आजादाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर अपने ईमान का इजहार किया। वो लोग जिन्होंने उसे सुना, खासतौर पर दूसरे फकीह, शायद उसके नताइज से मुत्फिक ना हो। उन्होंने आपस में उस पर तनकीद भी की होगी, लेकिन उस फकीह की गवाही ने शायद उनके दिल और खोल दिए जो वो सुन रहे थे। कुछ लोगों ने उसकी कुशादगी, उसकी समझ और उसके खुशकुन रद्द अमल को महसूस किया होगा और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी गुफ्तगू को उन पर अच्छा असर डालने दिया होगा। इस तरह खुले दिल से सच्चाई की तलाश से उस फकीह ने दूसरों को भी बशारत दी और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ की। आज उस तरीके पर गौर करें कि हम अपने ईमान को दूसरों के साथ कैसे बांटते हैं। क्या हम वो हैं जो बहस करने और मुजम्मत करने का रुझान रखते हैं, या हम खुदा की सच्चाइयों की अपनी दरियाफ्त की खुशी को अंजीली बशारत कहते हैं? सच्चाई के मुतलाशी बने, खुले दिल से और खुशी के साथ ऐसा करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे हम में खुदा की सच्चाइयों को दरियाफ्त करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है और उन्हें अपनी जिंदगियों में हमारी सच्चाई की तलाश की पैरवी करने की दावत दी जाएगी। हम दुआ मांगें। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप और सिर्फ आप ही में हम उन सच्चाइयों को दरियाफ्त करेंगे जिन्होंने हमें आजाद किया। हमें वो फजल और हिम्मत अता फरमाएं जिसकी हमें सच्चाई तलाश करने की जरूरत है, जो आप सिखाते हैं, जैसा कि हम आपकी तालीमात को दरियाफ्त करते और समझते हैं। खुशी और जोश के साथ अपनी दरियाफ्तों का इजहार करने में हमारी मदद करें ताकि दूसरे भी आपकी तरफ मुतवज्जे और रागिब हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।